صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم افتح علينا وعلى ذريتنا فتوح العارفين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. أعطنا محبتك ومعرفتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala dengan limpah kurnia taufik hidayahnya telah diperkenankan kita untuk berada dalam mengikuti pengajian Fardhu Ain pada petang ini. Tuan-tuan dan puan-puan semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur dalam sihat walafiat, dalam amal dan ibadat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, dipertemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat barakah dan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, alhamdulillah, dalam pengajian kita pada hari semalam kita telah menyebutkan beberapa masalah daripada solat berjemaah. Antaranya kita telah mengatakan bahawa orang yang telah solat berjemaah dengan imam, kalaulah ternyata selepas solat itu bahawa imam itu solatnya itu tak sah ataupun tak sempurna, seperti misal kata imam itu dia bukanlah orang Islam, ya, jadi macam mana kita ni ikut dia? Ataupun kita mengatakan bahawa imam itu dia ada menanggung najis, ya, menanggung najis di badan dia. Jadi kita kalau dah tahu yang dia tak sah atau pembacaan dia itu adalah bacaan yang merubah huruf bacaan Fatihahnya, dengan berubah huruf makna berubah makna, maka tak sah untuk dia jadi imam pada orang lain, tapi sah untuk diri dia sebagai orang yang beruzur, untuk dia sembahyang sendiri sah untuk diri dia, tapi untuk dia jadi imam pada orang yang lebih baik bacaannya tak sah. Jadi kalau macam tu kita wajib mengulangi solat kita. Makmum tersebut wajib mengulangi solatnya bila dia mengetahui imam itu
telah melakukan perkara-perkara yang menjadikan solat itu tidak sah untuk diikuti. Dan kalau sekiranya imam itu melakukan perkara yang tak sah diikuti tapi makmum tak tahu sampai bila-bila, maka makmum tak wajib mengulanginya. Seumpama kalau imam itu dalam berhadas, maknanya tidak ada wuduk. Jadi kita ni makmum manalah kita tahu dia tak ada wuduk, dia dah terkentut tengah-tengah solat, tapi dia teruskan juga jadi imam. Semayang dia tak sah. Habis semayang makmum sah. Selagi kita tidak tahu yang dia tu sudah berhadas. Kalaulah kita pun dapat tahu yang dia sudah berhadas dalam masa solatnya, maka dengan itu kita wajiblah mengulangi solat kita. Kerana mengikut imam yang tak sah, kita punya solat pun tidak sah. Tapi kalau kita tidak tahu sampai bila pun, maka tidaklah kita menanggung dosa dan kita punya solat dianggap sah. Dan kita juga telah menyebutkan tentang imam tu wajib jatuh niat sebagai imam dalam takbiratul ihram bila dia solat fardu Jumaat. Ada beberapa masalah lagi, tapi yang penting bila solat fardu Jumaat, wajiblah dia niat untuk dia jadi imam dalam masa dia takbiratul ihram. Dan demikian juga makmum, wajiblah dia jatuh niat sebagai makmum mengikut imam dalam takbiratul ihram untuk solat fardu Jumaat. Adapun solat fardu yang lain, maka makmum itu kalau tak sebut dalam takbiratul ihram tak mengapa, tapi mestilah dia datangkan niat aku ikut imam sebelum dia pergi rukuk dengan imam. Kalaulah sekiranya dia tak jatuhkan niat aku ikut imam, ya, lepas dia takbir Allah aku salat fardu zuhur, dia tak sebut ikut imam, tapi tengah-tengah baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dalam hati dia pun sebut aku ikut imam, ataupun aku salat fardu zuhur ini ikut imam kerana Allah. Dalam hati kita tengah-tengah baca Fatihah, boleh, tak mengapa, selagi sebelum imam pergi rukuk. Kalau imam pergi rukuk, kita pun rukuk sedangkan kita tak niat ikut imam, batal salat makmum, ya. Batal salat makmum. Itu hukum dia. Imam kalau dia tak niat ikut imam solat-solat 5 waktu yang biasa, dia sah salatnya tapi tak dapat pahala berjemaah. Kita juga telah menyebutkan tentang orang mengulangi solat fardu dia. Itu adalah kes yang khusus kalaulah sekiranya dia sudah salat di rumah ataupun di luar, kemudian datang masjid, orang tengah salat pula salat waktu yang ada sekarang ini. Umpamanya waktu zuhur, umpama waktu asar. Kita dah sembahyang jamak takdim kat luar, kita musafir, kita sampai masjid, ada orang tengah salat asar. Kita disunatkan mengikut salat berjemaah tersebut. Itulah dia kita mengulangi solat supaya kita taklah dicurigai oleh orang masjid. Ni apa datang masjid tak solat pula, jadi orang ingat kita ni penyamun ke atau sebagainya lah. Nah, kalaulah sekiranya kita ni nak ulangi solat bukan kerana sebab tersebut Ustaz, tapi sebab kita ni was-was. Kita was-was kerana kita punya solat tadi, tadi saya dah solat zuhur, tapi saya rasa macam ragu-ragu lah, was-was lah, solat saya tu macam ada yang tak kena ke atau tak sah. Jadi saya nak ulang balik solat zuhur saya. Ini masalah was-was ini kita ada dua perkara. Pertama, kalau was-was dalam solat, wajib dibetulkan dalam solat tu juga. Umpamanya dalam solat dia was-was, aku ni dah baca Fatihah ke belum di dalam keadaan rukuk. Aku dah baca Fatihah ke belum? Dia was-was. Wajib dia balik kepada berdiri dan baca Fatihah. Kenapa? Selagi Fatihah dia tak sah, maka dia berrukuk pun tak sah. Hatta sampai dia sujud. Dah sujud. Aku ni tadi Fatihah aku baca ke tak baca ni? Was-was dia. Maka wajib dia patah balik berdiri dan baca Fatihah dan rukuk dan i'tidal. Kenapa? Kerana segala rukun yang selepas Fatihah tidak sah kalau Fatihah tu tak dibaca. Sebab kita dalam rukun 13, yang nombor 13 ialah tertib. Jadi kalau nombor 2 tak sah, nombor 3, 4, 5 tak sah. Kalau nombor 4 tak sah, nombor 5, 6, 7 tak sah. Macam itulah. Dan Fatihah merupakan rukun yang keempat.
Jadi kalau Fatihahnya tak sah, tak dibaca lagi, dia dah pergi rokok, dia pergi sujud, dia baru teringat, dia kena patah balik. Kalau dah sampai sujud kedua, baru teringat, aku tadi tak baca Fatihah, maka dia naik masuk rakaat yang berikut, tapi rakaat berikut tu baru dikira rakaat yang baru tu. Jadi rakaat yang tak baca Fatihah, rakaat yang tak baca Fatihah dikira FOC, free of charge, tak pakai. Jadi kalau orang semayang 4 rakaat, dia tambahkan 1 rakaat yang jadi 5. Itu hukum dia. Jadi begitulah, kalau was-was dalam salat, kita pastikan balik kepada rukun yang kita belum buat lagi. Itu hukum dia. Tapi kalau was-was lepas salat, dah lepas salat, kita was-was, aku baca Fatihah ke tak tadi dalam rakaat kedua? Dia macam yes atau no. Maka was-was lepas salat tidak ada diindahkan, tak dipedulikan, tak diambil pakai, jangan diambil kira. Just ignore saja. Kenapa? Itu syaitan. Itu syaitan, ya. Jadi kita kena ingat, kalau sekira was-was dalam salat, betulkan dia. Tapi kalau was-was sesudah salat, dah habis dah salat, kemudian baru kita teringat, aku baca Fatihah ke tidak? Ni rakaat kedua tadi. Itu syaitan, jangan dipedulikan. Itulah hukumnya, cara kita menilai kalau was-was, ya. Jadi kalau sekiranya ada yang tak kena dalam masa salat, betulkan dalam salat tu juga. Tapi kalau sudah selesai salat, baru dah timbul rasa tak, itu mungkin tak betul, ini tak betul, itu tinggalkan, jangan dipedulikan, kerana itulah syaitan, ya, was-was. Ini sama juga macam orang berwuduk. Kalau dalam masa wuduknya dia dah basuh kaki, kemudian teringat, aku ni dah basuh tangan ke belum? Maka wajib dia basuh tangan, kemudian sapu kepala dan basuh kaki. Dia kena ulang balik, ikut tertib. Tapi kalau dah habis wuduk, dah selesai dah. Dah habis wuduk, kemudian dia nak pergi ke solat, kemudian terfikir, aku tadi tak basuh tangan lah. Aku tadi tak basuh kepala lah. Aku tadi tak basuh kaki. Itu syaitan. Itu was-was. Jangan dipedulikan. Kalau tidak, kita akan jadi habuan makanan syaitan. Maka kita akan tak selesai lagi wuduk kita. Nanti nak pergi salat, ada lagi tertinggal. Ambil wuduk lagi. Itu memang kerja syaitan. Min syarril waswasil khannas. Ya, kita minta Allah lindung daripada syaitan yang mewaswaskan, yang namanya syaitan khannas. Khannas ialah nama syaitan yang mewaswaskan anak Adam dalam mengerjakan ibadat kepada Allah. Baik para jemaah sekalian, sekarang kita masuk pula pada pelajaran hari ini insya-Allah, iaitu masalah dalam bab solat berjemaah. Jadi ada beberapa masalah. Yang pertama, salat fardu berjemaah di masjid lebih afdal daripada salat di rumah. Itu tak dapat kita nafikan, ya. Pahala dia berjalan ke masjid, kemudian dia salat berjemaah ramai, pahala dia berlipat kali ganda. Kalau semayang satu orang, dapat pahala satu semayang dia. Tapi kalau dia semayang berjemaah, dapat 27 kali ganda. Itu kalau satu imam, satu makmum. Kalau banyak lagi ramai jemaah, lagi banyak lagi, berganda lagi. Masya Allah. Itu yang afdal, ya. Tetapi ada beberapa masalah dikecualikan. Makna dikecualikan ialah solat di rumah tu lebih afdal daripada solat di masjid. Apa masalah tu? Iaitu pertama, jika akan solat fardu berjemaah di rumahnya bersama keluarganya. Dia salat berjemaah di rumah dengan keluarga, bukan dia salat sendirian. Kalaulah sekiranya dia pergi ke masjid, alhamdulillah dia dapat berjemaah lah kat masjid. Tapi keluarganya kat rumah, mungkin anaknya, mungkin isterinya, ya, adik-beradiknya, mereka tak dapat berjemaah. Jadi kalau aku pergi ke masjid, keluarga aku ketinggalan. Bolehlah dia semayang di rumah, lebih afdal dengan beberapa syarat. Yang syaratnya, telah terdapat sekelompok golongan orang solat jemaah di masjid. Masjid mesti ada orang. Kalau masjid tak ada orang jemaah, kita semayang kat rumah, maka ini dalam hukum agama, mazhab Syafi'i, hukumnya fardu kifayah. Kalau masjid terkosong, tak ada solat jemaah, semua orang dalam kampung tu menanggung dosa. Itu hukum fardu kifayah.
bersolat jemaah di masjid 5 waktu adalah fardu kifayah. Kalau satu orang, satu imam, satu makmum tak ada dalam masjid solat jemaah, semua satu kampung berdosa. Tapi kalau ada orang ustaz ramai, tapi saya ni solat kat rumah ni kerana kesiankan isteri saya, anak-anak saya yang belum lagi dapat pergi ke masjid. Tak apalah tu. Dan syaratnya lagi, masjid dan solat jemaah di masjid tetap dilaksanakan walaupun dia tidak hadir. Masjid, walaupun aku tak datang, masjid tetap solat jemaah. Melainkan kalau kita yang jadi imam, masjid tunggu kau tak datang-datang, tunggu tau. Itu masalah, tak boleh lah. Tapi kita tak adalah, kita bukan imam, kita hanya makmum biasa saja. Jadi kalau kita pergi masjid pun kita jadi makmum, kalau kat rumah kita jadi imam untuk keluarga kita. Jadi kalau sekira itu, maka lebih afdal lah kita solat di rumah tu dengan syarat-syarat yang tersebut. Tapi walau bagaimanapun, ya adalah afdal kalau dia pergi masjid kerana pahala dia berjalan dan pahala sembahyang jemaah. Tapi itulah dia tuan-tuan, ya, diberikan kelonggaran untuk mereka yang nak solat di rumah. Apatah lagi kalau sekarang masjid pun ada dia punya kota pula, ya. Nak masuk masjid bukan semua orang boleh masuk, kena booking pula. Ya, jadi kalau kita pun tak dapat booking, nak masuk masjid pun tak boleh. Tak apalah, kita sembahyang jemaah di rumah lah, ya, dengan anak isteri kita. Itu pun afdal juga, ya. Dan faedah yang kedua, imam menunggu makmum dalam posisi rokok. Imam dia rokok. Bila dia rokok, dia dapati ada makmum yang sedang menuju ke saf untuk solat jemaah nak join sama. Jadi apakah hukum si imam tu? Imam tu panjangkan rokok dia. Panjangkan rokok dia. Ya, supaya membolehkan makmum tu mendapatkan rokok dan dapatlah solat berjemaah dengan imam tu, dapat rakaatnya. Ataupun imam tengah duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir, terdengarlah bunyi tapak-tapak kaki yang sedang berjalan nak menuju ke saf. Dan kalau aku beri salam, maka kesian pula jemaah yang baru nak join tu tak dapat solat jemaah. Tak apalah, kita panjangkan sikit kita punya tahiyat akhir untuk membolehkan, ya, makmum yang nak join solat jemaah tu dapat takbiratul ihram dan kemudian dia pun dapatlah pahala berjemaah. Tapi makmum yang nak mendapatkan pahala berjemaah atau pahala satu rakaat itu dengan syarat, apabila dia takbiratul ihram, imam tengah rokok, ya, dia pun takbiratul ihram, Allahu Akbar, dia kena diri tegak tu dalam keadaan tomak ninah. Tomak ninah tu apa? Complete stop. Dalam sekira-kira dalam kita baca subhanallah 2 second. Ya, lebih kurang lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru dia pergi rokok. Jangan dia Allahu Akbar terus rokok. Dia tak ada tomak ninah masa berdiri. Sebab kita dah sebut dalam pelajaran kita, rukun salat pertama niat, kedua takbiratul ihram. Jadi niat takbiratul ihram dah ada. Ketiganya berdiri salat menghadap kiblat. Jadi diri salat menghadap kiblat ni sekurang-kurangnya dalam keadaan kita tomak ninah. Itu dia tuan-tuan, ya. Jadi kena ingatkan lagi, apabila ini imam tengah rokok ni, makmum nak dapat rokok dengan imam. Kenapa? Kalau dapat rokok dengan imam, dapatlah kira 1 rakaat. Jadi dia pun takbir Allahu Akbar, stop sekejap dalam 2 second. Allahu Akbar. Dan dapat rokok sama imam diserta tomak ninah pula. Subhanallah. Kemudian imam pun menaik Sami Allah liman hamidah. Nampak? Jadi dengan itu dapatlah makmum ni 1 rakaat. Dikira 1 rakaat. Kalaulah sekiranya imam tengah rokok, dia pun Allah Akbar, dan stop sekejap tomak ninah. Kemudian dia pun pergi rokok Allah. Kemudian imam pun naik Allah, Sami Allah. Tak kenalah, tak dapat tomak dengan imam lah. Maka dengan itu dia tak dapatlah 1 rakaat. Sah sembahyang dia, tapi rakaat dia miss. Jadi mana kalau imam 4 rakaat, dia kena tambahkan lagi 1 rakaat kerana rakaat yang pertama dia tak dikira rakaat. Sebab itu imam tu dia kena sebutkan takbir intiqalat dia, takbir perpindahan dia dari saat dia mula bergerak. Jadi kalau imam nak rokok, Allahu Akbar, daripada mula dia bergerak.
Jangan dah sampai rukuk. Dan bila dia sami Allah liman hamidah, dia kena sebut daripada saat dia bergerak. Sami Allah liman hamidah. Jangan dia dah berdiri betul baru dia kata sami Allah liman hamidah. Jadi makmum ni yang nak kejar ni, dia ingatkan imam ni sebenarnya masih rukuk. Jadi dia pun okey lah. Kemudian imam sebenarnya imam dah tengah bergerak dah. Nak sampai berdiri, kemudian dah berdiri baru sami Allah liman hamidah. Jadi kalau macam tu, makmum ni sebenarnya dia tak dapat rakaat, tapi kerana imam tu tak buat dengan cara betul, maka siapa tanggung dosa? Ini masalah, siapa tanggung dosa? Sebabnya makmum ni tak cukup rakaat. Kerana dia sampai rukuk, imam tengah diri, tapi imam tak baca sami Allah. Imam diam sampai dah diri tegak, sami Allah liman hamidah. Makmum pun ingat, aku dah dapat dah tomak nina dengan imam. Dah dapat rukuk dengan imam, aku dah dapat satu rakaat dah. Padahal dia tak dapat. Allah alam. Minta Allah ampunkan sajalah. Ya, kita nak cakap pun susah. Sebab tu saya pergi pelajaran saya yang awal, saya dah kata, iaitu bacaan imam itu Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah, mesti bermula daripada saat dia bergerak. Habis ustaz, kalau kita bergerak Allahu Akbar, ada imam, ada makmum kelang kabut, dia lebih dulu pada imam, itu salah dia lah. Imam tak dosa, tapi dia salah makmum. Kenapa dia pergi cepat lebih pada imam? Dia tahu dia makmum, dia ikut imam. Apa dia pula lebih pada imam? Itu salah dia. Tapi kalau imam pula yang buat salah, dia tanggung dosa makmum yang lain. Allah, berat tu ya. Maaf sajalah ya tuan-tuan. Jadi itulah dia tuan-tuan. Baik imam menunggu makmum dalam posisi rukuk ataupun tahiyat akhir ya. Untuk nak membolehkan makmum itu dapatkan pahala satu rakaat kalau yang rukuk, atau pahala berjemaah kalau sekira imam dan tahiyat akhir. Jadi bila imam tahiyat akhir, selagi imam belum beri Assalamualaikum, maka selagi itu bila makmum Allahu Akbar, dia diri sekejap dalam tamakninah, pop, dia pun duduk. Maka dapatlah dia. Maaf, kalau dalam tahiyat akhir ni dia tak payah tunggu tamakninah, ya. Pasal Allahu Akbar terus dia duduk. Pasal itu tak kira rakaat ya. Berbeza yang tadi rukuk tu pasal dikira rakaat. Yang ni dia tak kira rakaat, tapi dikira pahala jemaah dapat. Pahala jemaah 27 kali ganda. Itu dia dapatlah ya. Tapi dengan syarat. Syarat menunggu tu ada syarat. Syaratnya apa? Yang ditunggu termasuk dalam mazhab yang meyakini bahawa rakaat dapat diperoleh jika dapat rukuk bersama imam. Ini dalam mazhab Syafi'i saja ya. Ada juga mazhab yang lain membolehkan dapat pahala satu rakaat kalau dapat rukuk dengan imam. Tapi ada mazhab dia tak terima tu. Jadi ini dengan syarat kita pula, bagi kita imam dan kita pun tahu makmum ini pun mazhab Syafi'i, kita pun mazhab Syafi'i. Tapi dah biasalah ya, kalau kita masjid orang mazhab Syafi'i, biasa kita kat Singapura, Malaysia, Indonesia semua majoriti mazhab Syafi'i. Jadi kita umumkan, maknanya kita hukumkan semua yang lain pun mazhab Syafi'i. Walaupun mungkin ada mazhab Hanafi, sebab itu perkara kedua lah. Dan makmum tidak terbiasa datang lambat. Memang kita pun tahu makmum ni bukan orang biasa datang lambat. Kalau memang selalu kita bila rokok baru nak masuk, kita rokok, pedulikan dia lah. Kita sami Allah liman hamidah, dia cukup baca 3 kali tasbih sami Allah. Ini memang makmum ni memang macam ni selalu lambat tak? Itu hukum dia lah. Tapi kalau kita nak tunggu juga terserah ya. Dan imam mengira bahawa makmum tu dapat takbir dan ikut dalam rokok. Jadi kita pun bila rokok, kita dengar dah ada jemaah tengah nak datang. Kira-kira jemaah ni boleh sampai tak ni? Kalau rasa jemaah ni tak sampai, dia dah jalan tu boleh berbual lagi dengan kawan-kawan dia tu. Sibuk lagi, cecok. Kemudian dengan telefon lagi. Dia ni nak join ke aku ke tidak join? Sudahlah. Sami Allah liman hamidah, kita diri. Nampak? Dan imam tidak takut keluar waktu. Jadi jangan sampai akhir waktu ya. Kita nak sembahyang subuh ni misal kata, subuh dah dekat habis ni. Nak tunggu dia ni nak datang masuk rukuk dengan aku. Sudahlah. Dia punya pasal nanti aku punya waktu pun habis. Sami Allah liman hamidah. Kita pun diri. Dan waktu menunggu tu tak terlalu lama. Jangan lama sangat. Pasal apa jangan lama? Ini makmum kat belakang yang tengah rukuk engkau ni. Duk tunggu kau ni. Imam. Tak naik ni imam. Dah berapa minit dah ni? Dah terlebih lah. Ya, janganlah sampai tu pula ya. Normal lah. Kalau kita rukuk biasanya dalam 20 second. Tak apalah, lebih sikit 40 second. Okey lah.
Doublekan dia. Tapi jangan sampai 1 minit setengah. Imam ni 1 minit setengah rukuk. Lamanya. Dan demikian pula imam tidak boleh beza-bezakan antara makmum yang mana dia nak tunggu dengan makmum yang dia tak tunggu. Ni makmum ni datuk ni orang besar ni, menteri. Tak apalah, kita tunggu sekejap nak rukuk kita. Kalau makmum biasa, ni makmum biasa, tak apalah. Kau ni berbeza-bezakan kerana orang jangan macam tu. Dan dia menunggu tu semata-mata kerana Allah. Kerana Allah. Bukan kerana supaya dipuji ataupun dapat sanjungan. Imam ni baguslah, dia tunggu aku nak sampai aku rukuk baru dia angkat kepala. Jangan. Dan keduanya, hendaklah dia tu, niat dia tu sebagai zikrullah. Tambahkan zikir. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana. Dah baca 3 kali. Tak apa, baca lagi sampai 7 kali, sampai 9 kali. Tak apa. Boleh. Sebab dia namanya rukun fi'li yang panjang. Rukun fi'li panjang tu mana? Boleh panjang. Panjang macam mana pun boleh. Cuma ialah kalau kita jadi imam, jangan tersangat panjang, nanti memberatkan pada makmum. Tapi sederhanalah. Jadi boleh kita. Tapi niatnya kita menambahkan zikrullah. Iaitu subhanallahazim. Ni makmum tengah sampai nak datang ni. Subhanallahazim. Dan kelima ni. Subhanallahazim. Dia dah ketujuh ni. Tak apalah. Kita nak bagikan dia can dapat rukuk kita. Itu dia tuan-tuan ya. Kalaulah dia niat semata-mata kerana untuk makmum. Ini kita tengah rukuk. Makmum nak datang tak apa. Kita tunggu. Kau ni rukuk ni kerana Allah je, kerana nak tunggu orang ni. Kalau buat kerana orang, bukan kerana sembahyang ni, kerana orang pula, orang punya pasal, maka itu boleh membatalkan salat. Pada pendapat ulama kita, niat itu memainkan peranan. Macam kita dah sebut pelajaran kita lepas. Dia sebut subhanallah dalam salat dia. Nak tegurkan imam salah ataupun nak bagi tahu orang kat luar yang dia tengah salat, orang kata betul tong. Dia pun dalam salat dia nak sebut, nak bagi tahu orang tu aku tengah sembahyang, dia kata subhanallah. Jadi orang kat luar kata, dia ni tengah sembahyang. Tapi niatnya untuk bagi tahu orang, niat bagi tahu orang itu sudah kira bercakap. Macam tu juga bila kita rokok. Kita rokok ni kita dalam keadaan posisi ibadat. Tetapi bila kita niatkan, tunggulah dia orang tengah datang tu. Tak apa kita tu. Kau niat kerana orang kan? Ni bukan pasal salat, pasal orang pula. Maka boleh membatalkan salat di sisi setengah ulama dalam mazhab Syafi'i. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, awaslah. Kalau dia 2 in 1, tak apa, boleh juga. 2 in 1 dimaafkan. Macam mana Ustaz 2 in 1? Dia pun rokok, dengan orang nak datang ni, nak join rokok dia tu. Okeylah, aku tambahkan sikitlah tasbih aku. Aku tambahkan tu sebagai zikir. Zikir tak apa, memang disuruh zikir pun. Subhanarabbiyal azim wa bihamdi. Subhanarabbiyal azim wa bihamdi. Tapi sunat ganjilkan dia. Macam tu tuan-tuan dan puan-puan dia. Perbezaan hukum antara imam dan makmum dalam solat berjemaah. Ada beza tak? Ada ya. Pertama sekali, niat solat berjemaah. Hukumnya adalah wajib bagi makmum dan tidak wajib bagi imam, melainkan pada solat yang Jumaat atau yang kita telah sebutkan 4 solat yang semalam kita sebut. Ya, jadi kalau sekiranya makmum, dia wajib niat ikut imam. Cuma kalau solat Jumaat, dia wajib niat dalam takbiratul ihram. Aku solat fardu Jumaat ikut imam. Itu wajib dalam takbiratul ihram. Allahu Akbar. Tapi kalau selain pada solat Jumaat, selain pada masalah yang 4 yang telah kita sebut semalam, maka dia boleh niat selagi dia belum pergi rokok ikut imam. Ya. Allahu Akbar, aku solat fardu zuhur 4 rakaat lillahi ta'ala. Kemudian dia pun niat dalam hati. Lepas dah takbir dah habis dah. Kemudian dia pun niat dalam hati, aku ikut imam solat fardu zuhur lillahi ta'ala. Boleh Ustaz lepas dah habis takbir? Boleh. Ikut sebab ini tak wajib dalam takbir. Dia tak wajib tapi tak wajib dalam takbir. Siapa tu? Makmum. Makmum wajib niat ikut imam. Selain pada solat Jumaat, dia boleh niat dalam hati dia sebelum dia pergi rukuk. Sebelum dia pergi rukuk dengan imam. Solatnya imam tidak menjadi batal kerana batalnya solat makmum. Kalau makmum batal kerana terkentut, alamak, ada satu makmum batal lah. Itu dia batal pasal lah. Imam tak batal.
Tetapi solat makmum pada sebahagian masalah menjadi batal kalau imamnya pun batal. Macam mana? Imam solat, imam kentut pun, alamak, sorry ya semua jemaah, saya dah kebatal wuduk. Tapi dia tak cakap macam tu lah. Dia tak cakap. Habis ustaz macam mana ustaz? Bilalah kat belakang ni lah ke depan. Bila kat belakang ke depan, jadi imam ni duduk tepi lah, duduklah. Nak jalan tak boleh ni, orang tengah sembahyang duduk. Duduk sambil duduk tu dia pegang hidung dia tunduk lah. Dia tunduk. Kenapa ustaz nak kena pegang hidung tunduk pula? Jadi orang tengok, oh jangan imam ni hidung dia berdarah agaknya. Jadi orang tak buruk sangka lah. Dia ni imam kentut lah, alamak. Dia orang tak buruk sangka. Jadi dia pegang hidung dia tunduk sikit. Macam tu. Jadi Pak Bilal pun naik ke depan. Macam tu lah caranya. Tapi kalau sekiranya imam tengah salat, kita makmum kat belakang dia, kita nampak burung berakkan dia punya belakang dia. Alamak, imam ni ada petik burung lah kat belakang dia. Kita nampak ni, orang lain tak nampak. Habis apa, macam mana ni nak buat ni? Kita nak cakap subhanallah, imam apa yang dia faham? Subhanallah apa yang disalah? Dia pun tak tahu apa salah. Jadi kita dengar sendiri, kita mufarakah. Kita salat sendiri kita. Habis ustaz, macam mana ustaz? Jawapannya, kalau imam salat tak sah, maka makmum pun salat tidak sah. Kalau diikutkan juga, dah tahu dah, imam ni dah ada tanggung najis ni, ada tek burung kena kat badan dia ni. Tapi dia ikutkan juga, tak sah. Imam memang dah tak sah dah. Tapi dia tak berdosa lah sebab dia tak tahu. Nanti lepas daripada Assalamualaikum, makmum berkata, Pak Imam yang belakang tu ada tahi tu. Tadi burung berak kan? Astagfirullah. Habis macam mana? Semayang Pak Imam tak sah. Tapi saya dah selamat Pak Imam. Saya nampak burung berak saja atas Pak Imam punya badan. Saya terus mufarakah. Aku salat berpisah dari imam. Jadi dia semayang sendiri. Tapi dia berpisah tu bukan nak keluar. Tak ada. Kat situ juga dia continue lah. Dia sambung saja dia salat dia. Habis makmum lain ustaz macam mana? Makmum lain tak tahu ni. Makmum lain tak tahu. Kalau sudah dapat tahu, kalau lepas sembahyang dah dapat tahu, maka wajiblah makmum pun ulang balik sembahyang. Sebab bila imam solat tak sah, makmum solat pun tidak sah. Itu dia tuan-tuan ya. Tapi bukan semua masalah seperti yang saya sebut inilah ya. Ada masalah imam solat tak sah tapi dia sah, salah makmum sah, itu yang telah kita sebutkan dalam pelajaran kita semalam lah ya. Dan itulah dia beberapa masalah ya dalam solat berjemaah. Baiklah, soalan berikutnya, siapakah yang lebih berhak menjadi imam? Kita nak tengoklah pangkat-pangkat siapa yang lebih berhak jadi imam. Yang pertama, masalah ni kalau ada dua masalah. Satu masalah bersolat di rumah dan satu lagi solat di masjid. Kalau solat di rumah, yang lebih berhak menjadi imam adalah hakim. Hakim tu ketua negara lah. Kalaulah kebetulan ada presiden ke Perdana Menteri ke orang Islam lah ya, datang menjadi tetamu kita. Dia ketua negara kita, dialah menjadi kita punya imam. Sebab ketua negara ni menjadi ketua dalam seluruh urusan agama. Itu ketua negara Islam lah ya. Kemudian barulah pemilik rumah. Mana tuan rumah lah. Tuan rumah. Jadi itulah kalau sekiranya tuan rumah tu orang yang fasih, bacaan dia tahu hukum ya, itu barulah dia jadi imam. Kalau tidak, kena bagilah pada orang yang lebih baik bacaan dia. Itu kalau di rumah. Kalau di masjid, jika salat masjid, orang yang paling layak untuk jadikan imam, pertama imam ratib, imam yang telah ditugaskan untuk jadi imam. Memang dia imam masjid ni. Kita jangan kacau, itu kerja dia jadi imam kat depan tu. Yang kedua, ialah orang yang luas ilmu fikihnya. Yang ketiga, orang yang hafal Quran. Jadi antara orang hafal Quran dengan orang yang ilmu fikihnya lebih luas, lebih utama orang yang ilmu fikih. Ulama, ya. Sebab apa? Orang hafal Quran, bagus dia hafal Quran. Tapi masalah-masalah rumit macam tadi kita sebut, beberapa masalah-masalah, orang hafal Quran pun tak tahu. Dia tahu hafal Quran. Tapi ini masalah ni siapa batal ke wajib ulang ke, dia pun tak tahu. Tapi kalau orang yang alim, dia tahulah ini batal ni, tak boleh ni, ini tak sah umpamanya. Jadi
Yang keduanya selain pada imam yang telah ditugaskan ialah orang alim. Yang ketiganya ialah orang yang hafiz Quran. Kalau tak hafiz Quran pun tapi banyak menghafaz ayat-ayat Quran. Yang keempatnya orang yang warak. Warak tu orang yang jaga hukum, jaga tak mau hukum haram, tak mau. Dan yang kelima orang yang lebih awal berhijrah. Kalau zaman Nabi ada hijrah, kota Mekah pergi Madinah. Habis Ustaz, kalau kita sekarang ni mana ada yang lebih awal hijrah? Kita semua kat negeri kita, Singapura, Malaysia, Indonesia. Siapa yang pindah sini lebih awal? Ini kawasan ni namanya Tampines. Ini kawasan namanya Pasir Ris. Siapa yang datang sini dulu? Oh, saya pindah sini dulu. Saya pindah tahun 2000. Dia ni kawan ni baru pindah je 2018. Kau orang baru nanti dulu. Bagi orang lama dulu jadi imam. Umpamanya lah ya. Itu sebagai contoh lah ya. Dan yang keenam, orang yang lebih awal masuk Islam. Kalau ada yang baru masuk Islam, nanti dululah. Bagi Chan orang yang awal masuk Islam ya. Ini kalau sudah tertib awal lah. Daripada halim, daripada bacaan Quran, daripada awal hijrah dan ke warak ya. Kemudian baru seterusnya. Dan begitulah ya. Dan yang ketujuh, orang yang lebih mulia nasabnya, keturunannya. Keturunan din, keturunan sayyid ni, keturunan rasul bagi dia. Dia orang alim, dia pun bagus baca Quran, bagi dia. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Siapakah orang yang lebih layak untuk menjadi imam? Allahu a'lam. Dan faedah yang kelima, berdiri dari tempat duduk setelah selesainya seluruh lafaz qamat. Ini saya dah sebut dah pelajaran yang dulu, tapi ini disebutkan sini juga ya. Sunat bagi makmum untuk tidak berdiri dari tempat duduknya kecuali setelah selesai seluruh lafaz qamat. Sampailah qad qamatis salat, qad qamatis salat, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Baru makmum pun bangun berdiri. Dan kemudian betulkan saf ya. Itu yang sunatnya, tapi bukanlah jadi wajib. Habis ustaz ada orang daripada qad qamatis salat dia dah berdiri. Pasal bila perkataan qad qamatis salat, solat sudah berdiri. Jadi dia pun dah mula berdiri. Itu tak apalah. Taklah makruh. Tidaklah pula jadi haram. Tetapi sunatnya tunggu sampai selesai semua qamat tu. Lafaz qamat tu ya. Cuma dalam mazhab Hanafi, dia sunat makmum tu mula berdiri bila perkataan hayya 'alas solah. Tapi kadang-kadang kerana masjid tu besar, ya, kalau sekiranya kita ada kat belakang, kemudian bila qamat nak tunggu nak sampai selesai semua, lepas tu kita berjalan nak pergi ke depan, imam dah takbiratul ihram, imam nak dekat rokok pula. Pun tak bagus pula ya. Tengok keadaan lah. Kalau memang semua kita duduk dalam saf, dah tak ada masalah. Bila habis saja la ilaha illallah, kita berdiri dah, kita memang dalam saf. Cuma rapat rata-rata itu saja. Tapi kalau kita duduk kat belakang, nak tunggu sampai habis la ilaha illallah, kemudian nak jalan, imam dah Allahu akbar, dah masuk takbiratul ihram. Kita masih lagi jalan, imam dah ambil Fatihah. Kita masih jalan lagi, imam Allah akbar, nak rukuk. Allah kelang kabut kita. Itu tengok keadaan lah, pokoknya tengok keadaan. Kalau masjid tu kita kecil, kita dah tepat saf, kita sunat lah tunggu selesai daripada qad qamat salat sempurna. Dan di dalam adab kita melakukan solat berjemaah, hendaklah kita meluruskan barisan saf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, sawu sufufakum. Hendaklah kamu luruskan barisan kamu. Man wasala saffan wasalahullah. Siapa yang rapatkan saf, maka Allah rapatkan, Allah sambungkan dia dengan rahmat Allah. Siapa man qata'a saffan qata'a Allah. Siapa yang putuskan saf, Allah putuskan dia pada rahmat Allah. Putus maknanya renggang dia. Nabi SAW suruh rapat-rapat. Rapat-rapat tu macam mana? Itulah hadis Nabi SAW. Luruskanlah barisan saf dan barisan bau kamu, dan tutuplah kekosongan yang terdapat pada saf. Saling merapatilah dengan tangan saudara-saudara kamu, dan janganlah kamu biarkan tempatnya kosong untuk syaitan. Barang siapa yang menyambung saf, maka dia akan disambungkan oleh Allah dengan rahmatnya. Dan barang siapa yang memutuskan saf, maka dia akan diputuskan dari rahmat Allah. Waliyahzubillah min zalik. Jadi itulah Nabi suruh rapatkan, kenakan bau dengan bau.
Jadi semua hadis-hadis yang Nabi perintah untuk rapatkan kena bau. Kena bau ni tuan-tuan, kalau kita kara ini bau, ya, ini lengan, ini bau. Kena bau. Alamak ustaz, rapat sangat. Ya, dia punya rahsia. Sebab bila kita tak rapat, kita hanya kena tangan kita, kena siku kita, kena siku. Tapi nanti bila dah takbir Allah Akbar, kita siku dah masuk ke dalam. Dan bila dah masuk dalam, dah sini dah renggang. Nampak? Tapi kalau kita kenakan bau dia takkan lari. Sebab macam mana pun bau, measurement dia tu macam ni juga. Dia tak lari. Tapi kalau siku, dia lepas kita takbir, kita masuk ke dalam, dia dah renggang pula. Itu jadi celah syaitan. Jadi yang Nabi suruh rapat apa? Bau. Bukan Nabi suruh rapat kaki. Tak ada. Tak ada lah hadis Nabi suruh rapat kaki. Habis punya ustaz ni, kalau ada orang ni, kaki dia nak langgar kaki kita, nak macam nak pijat kaki kita. Kita larikan dia lagi kangkang, Astaghfirullahaladzim. Kita tanya dia balik, kau ni sembahyang ni menghadap siapa ya? Kalaulah kita kata kau ni kangkang, kaki kau terkangkang, maaf ya, kau pergi jumpa depan bos kau. Bos kata, diri betul-betul lah. Apa diri kangkang pula? Kalau depan kawan dia, terkangkang, kau ni sakit perut ke? Terbuang air ke? Terkangkang air. Orang pemarah. Ni depan Allah pula, astagfirullah. Ni saya ikut sunnah. Mana hadis Nabi suruh rapat kaki? Nabi tak suruh rapat kaki, Nabi suruh rapat bau. Maaf tuan-tuan ya, ini penyakit zaman sekarang ni. Inilah kadang-kala anak-anak kita ni kita nak jaga juga. Belajar ni kadang-kadang dengan semarang-semarang. Guru mengajar ni, maaf lah ya, lebih-lebih lagi guru, kita pegang hadis saja, kita pegang hadis Quran. Kita tak ada pegang ulama'-ulama'. Ulama' pun manusia juga, mungkin dia silap. Habis ulama' kita dia pegang apa? Bukan pegang hadis Quran. Kitanya lebih terror daripada ulama' kita pula. Kita lagi faham daripada ulama' kita. Allah. Maaflah tuan-tuan, ni bahaya. Sekarang ni memang banyak macam tu. Kita jaga-jagalah ya. Anak-anak kita tu nasihat-nasihatkanlah ya. Dan begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, demi zat yang memegang jiwaku, sesungguhnya aku melihat syaitan masuk di tengah-tengah barisan saf sebagaimana masuknya kambing-kambing kecil. Nabi nampak. Nabi ni antara mukjizat Nabi SAW, dia boleh melihat di belakang seperti mana dia melihat di depan. Bukan nak pusing kepala, tak payah pusing kepala. Macam mana Nabi melihat di depan, macam tu Nabi lihat ke belakang. Macam dia mata pula ke belakang. Itu memang dalam hadis ada sebut. Dan itu pun akan nanti saya sebutkan. Antara kelebihan keagungan Rasulullah SAW, yang di mana saya memimpin kuliah tersebut, kuliah keagungan Nabi, pada setiap hari Sabtu dengan Ahad jam 9 malam. Bolehlah ikuti kalau nak ya. Ini pun kita baru mula 2 minggu saja. Ini masuk minggu ketiga insya-Allah. Jadi macam itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah ya. Kita rapatkanlah saf. Baik lelaki, baik perempuan, rapatkan saf. Habis ustaz gini dah sempit. Tak apa. Bila kita rapat, kita rasakan khusyuknya. Kenapa? Sebab bila kita longgar, kosong, jadi macam kita terapung-apung. Macam khayal kita. Macam kita bebas, tak ada terikat. Tapi bila terkena bau kanan kiri kita dengan kawan kita, kita rasa terkongkong. Terkongkong tu mana apa? Terfokus kita punya pikiran kita kepada ibadat kita. Itu memang nak dibuat macam tu. Dan itu pun merupakan salah satu daripada cara merapatkan ukhuwah kita. Ya, dalam hadis Nabi SAW mengatakan, hendaklah kamu menyamakan barisan kamu, jika tidak akan Allah membuat kamu berselisihan di antara wajah kamu. Maknanya Allah Ta'ala akan jadikan kita berselisih pula. Sebab tu kita rapatkan saf. Jadi baik dia orang India ke, orang Melayu ke, orang Arab ke, orang putih ke, orang Cina ke, tapi semua saudara kita. Jadi kita rapat, hati kita perapat dengan mereka. Assalamualaikum. Dan kita salam mereka. Jadi hati kita mesra dengan saudara kita. Itu memang disuruh tuan-tuan dan puan-puan ya. Baiklah, itulah dia tuan-tuan dan puan-puan daripada kita punya pelajaran kita. Sebelum tu saya masukkan sikit lagi 3 perkara yang makruh dalam solat jemaah. 3 perkara yang makruh dalam solat jemaah. Pertama, berdiri sendiri di barisan saf. Seorang-seorang dia. Dia datang masjid, saf pun dah penuh. Dah 3-4 saf dah penuh dah. Habis tak ada orang lagi ya. Tengok orang kat tak ada lagi. Habis dia seorang belakang. Allah berda seorang-seorang. Makruh hukumnya.
Sebagian ulama kata tak sah, tapi yang paling kita terima di pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i makruh. Dah saya sebut semalam, orang ini jangan buat diri saf tengah-tengah. Dia pergi sebelah kanan sekali, second last orang di depan dia, dia pun Allah Akbar, dia pun quit orang kat depan, dia quit orang depan, orang tu undur. Habis ustaz, saya dah quit dia tak undur. Saya quit lagi, dia tak undur. Habis apa nak buat? Takkan kau nak tumbuk dia pula. Ya, itu nasib kau lah. Itu pun, ini pun masalah juga. Yalah, ada orang belajar, orang quit dia, alamak, ada orang nak suruh aku undur. Ada undur lah. Tapi undur itu 2 step, stop, 1, 2, stop, 1, 2, stop. Macam tu. Jangan dia undur 1, 2, 3, 4. Habis batal punya semayang dia. Nampak tuan-tuan ya. Habis tak ada orang undur, tak ada orang apa nak buat. Kalau ada orang baru masuk masjid, ada orang duduk ke sebelah kanan tu. Itu masalah dia di atas seorang dia tadi. Okey, kita join dia. Dia dapatlah dia saf ya. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Makruh kalau diri seorang-seorang belakang saf. Dan makruh jauh dari saf yang di depannya. Lebih dari 3 zarak. 3 zirak iaitu 3, kita kata 1,5 meter. Ya. 1 zirak tu maknanya 1 depa lah ya. Ya. 1 depa ya. Zirak tu tangan lengan pada genggaman sampai siku ya. Ini genggaman 1 zirak. 1 kaki setengah lah kira-kira ya. Jadi kalau 3 zirak maknanya 3 kali lah ya. Kira-kira 1.5 meter. 1.5 meter. Jadi antara kita makmum yang nombor 2, saf nombor 2 dengan saf nombor pertama, jangan terlalu jauh. Ustaz, masjid kita besar ustaz, tak apa, jauh sikit tak apa. Tak boleh. Ini dia punya ukuran dia tuan-tuan. Dan termasuk juga antara makmum saf pertama dengan imam. Maaf ya, kadang-kadang imamnya sejadah tu ke depan. Ustaz, masjid kita besar, ada tempat, tak apa. Jangan. Imam punya saf dengan makmum saf pertama 1,5 meter. 1,5 meter tu mana 3 zirak. 3, kita katakan 3 hasta. 3 hasta. Ini 1 hasta ya. Jadi 3 kali. Mana 1,5 meter. Kira-kira orang tu berdiri sampai tempat sujud. Atas sampai tempat sujud dia, itu tempat saf imam. Jangan ke depan sangat. Makruh. Macam tu juga antara makmumnya saf pertama dengan saf kedua. Saf kedua jangan belakang sangat. Dia mesti 1,5 meter. Itu normal lah, 1,5 meter tu normal. Itulah cara. Kalau lebih pada itu, makruh. Baik imam yang dengan saf yang pertama, kalau lebih pada 1,5 meter itu makruh. Baik saf antara saf dengan saf, maka kalau lebih pada 1,5 meter itu makruh hukumnya. Dan sebagian besar para makmum berdiri di saf sebelah kanan imam dan membiarkan saf sebelah kiri kosong. Ini pun tak boleh. Kita bila masuk saf ni, kita kena timbangkan. Timbang tu maknanya apa? Balancekan dia. Imam kat tengah-tengah. Bila imam dah tengah, makmum yang belakang, kemudian makmum yang nombor 2 datang kanan. Makmum nombor 3 datang kiri. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Sampailah semua sama timbangan. Ya. Kalau sekiranya, pahala kanan tu lagi besar lah, aku masuk kanan. Semua masuk kanan. Kiri kosong. Atas sikit aja. Makruh. Habis kalau makruh tu macam mana? Semua kena tanggung ke? Di sini ada khilaf ulama. Ada kata yang mana tak buat macam, yang tak ikut perintah, dialah tanggung. Tapi ada kemudian ulama kata solat jemaah macam tu makruh hukum dia ya. Jadi itulah dia. Jadi kalau makruh tak dapat pahala. Tapi ada juga ulama kata dapat pahala, cuma kuranglah pahala dia ya. Itulah dia tuan-tuan ya. Itulah dia 3 perkara yang makruh dalam solat berjemaah. Ya, apa dia yang 3 perkara tu? Diri seorang-seorang belakang saf. Keduanya antara satu saf dengan satu saf tu melebihi 3 hasta ataupun 1.5 meter. Dan yang ketiganya ialah bahawa kita tak balancekan ya, kanan dengan kiri. Jadi kalau kanan tu terlebih, kiri kosong, maka ini makruh namanya. Solat ini makruh ya. Allahu a'lam. Dan dengan itu kita akan sampai lagi, menyambung lagi insya-Allah pelajaran kita pada esok hari tuan-tuan dan puan-puan ya. Maaf sajalah dalam penyampaian saya mungkin ada tersilap kata, terkasar bahasa, tersinggung perasaan. Mana yang benar semua daripada Allah, yang salah silap pada kelemahan saya sendiri. Dengan itu mari sama-sama kita baca istighfar.
Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya tuan-tuan dan puan-puan, ada juga orang yang bertanya saya boleh terima korban lagi. Jawapan saya boleh, saya masih lagi terima korban bagi siapa yang nak amanah kepada kami ya. Sekian saja untuk petang ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.